Dear students, welcome to a new class on circles. In the last class we have learned angle made by an arc at a point on its alternate arc will be half the central angle of the arc. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ചെറിയ ആർക്കിനെ ഞാൻ ആർക്ക് എ പി ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം. എ പി ബി. Let O be the center of the circle like that. Arc APB, when we consider that arc, angle AOB is the angle made at the center, and angle ACB, see angle ACB, that is the angle made at its alternate arc. We have learned this angle ACB will be half of the central angle of arc APB, mean this angle will be half of angle AOB. These things that we have learned in the last class. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാനും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില ആംഗിൾസ് ഈ നിയമം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. സി നൗ ലെറ്റ് us construct a 27.5 degree angle. It is not possible directly to measure this angle from protractor, and so if there exists an arc with the central angle double this one, that is 55 degree, by joining the end points of that arc to a point on its alternate arc, that angle will be half of 55, mean it will be this 27.5 degree. And so we have to go through that way. And so we need to make an arc with the central angle 55 degree. For that, let us first draw a circle. In this circle, we want to mark an arc with the central angle 55 degree. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റേഡിയസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സി നൗ സി ലെറ്റ് us draw a radius there. No matter if it goes out of the circle like that, then this radius, if you make a 55 degree angle measured from this line, we will get an arc with the central angle 55 degree. See, and so here the protractor is there. Let us measure 55 degree. Where 55 fall? See, here it is 20, 30, 40, 50 and 55 it is. See, now it is 55. At that point, let us mark. That is the point which comes 55 together. Now we have to join this point with the center. Now there will be an arc with the central angle 55 degrees. See, join this one. Now this arc will be here. This arc, see, this arc will be with the central angle 55 degree. Here 55 degree will be there. And if we mark a point here somewhere on the alternate arc, point mark here. At that time, if we join from these 2 points to this point obtained, we will get an angle there. See, that angle will be, see, here an angle is there. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. See, join these 2 points. Now see this arc, this angle. This angle we have obtained as 55 degree. That is 55 degree. This angle is 55 degree because we have measured like that. This will be half of this one. This arc, when consider this arc, this one is the angle made by that arc at its alternate arc. That will be half of this one, mean it will be 27.5 degree angle. I think that you have understood how a 27.5 degree angle is to be drawn. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെയാണ്. അതിൻ്റെ ഡബിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ്. Now let us construct a 22.5 degree angle without using protractor. How can we construct a 22.5 degree angle? In order to get a 22.5, we could have an arc with the central angle it's double 45 degree. 45 degree ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 22 ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി 45 degree എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? We are not allowed to take a protractor. For this we need to get its double 90 degree.
90 degree ഉണ്ടാക്കാൻ we know it is angle in a semicircle will be right angle, and so we have to start from a semicircle. For this, first let us draw a circle. See, this one is the center of the circle, and let us draw a diameter to make there a semicircle. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു diameter വരച്ചിട്ട് semicircle ഉണ്ടാക്കാം. See, let us draw the diameter, then we will get a semicircle. Here the diameter is drawn. Now we will get the semicircle there. If we mark a point here somewhere there on in the, to that point if we mark, we will get angle in a semicircle. See, angle in a semicircle. Now angle in a semicircle is to be made. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്യും. Now we got angle in a semicircle. This angle, we know it is angle in a semicircle, that is 90 degree. That angle is angle in a semicircle, that one is 90 degree. Here this angle is 90 degree, mean if we mark an arc with a central angle this much angle, ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആർക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് എ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരക്കാം. ഓക്കെ, ആ സർക്കിളിൽ ഈ ആംഗിൾ ഒരു ആർക്കായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ 90 ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരുന്ന ഒരു ആർക്ക് അപ്പം ഉണ്ടായിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോമ്പസ് കൂടെ കുത്തിയിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് സച്ച് എ സർക്കിൾ. നമ്മൾ ചെയ്ത് കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ടേക്കിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കോമ്പസ്, ആ എടുക്കുന്ന അളവിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിബന്ധനകളൊന്നുമില്ല. വി നീഡ് ടു മേക്ക് സച്ച് ആൻ സർക്കിൾ. ഈ സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ന്യൂലി ഡ്രോൺ സർക്കിൾ, ദിസ് വൺ ഈസ് അൻ ആർക്ക് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ, ദിസ് വൺ ഈസ് അൻ ആർക്ക്. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഒരു ആർക്കാണ്. ദിസ് ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ഈസ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ആർക്ക്. ഇനി ഈ കിട്ടിയ ഈ ആർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണിത്. ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ലൈൻസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് an angle in the alternate arc. അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we will get such two angles. See, such two angles will be there. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും വരച്ചു. Now this one 90 degree mean this will be half of that one, mean this will be 45 degree. ഇത് 45 degree ആയിക്കോളും. ഇനി ഇത് 45 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഈ 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആംഗിളിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക്, ആ ആർക്കിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് അത് 22.5 ഡിഗ്രി, അതിൻ്റെ പകുതി കിട്ടും. ആൻഡ് സോ ഹിയർ വി നീഡ് ടു കീപ് കോമ്പസ്, ഡ്രോ അനദർ സർക്കിൾ ദർ. അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് സച്ച് എ സർക്കിൾ. കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച സർക്കിളാണത്. സി നൗ ദിസ് വൺ ഇസ് അൻ ആർക്ക്. സി ദിസ് വൺ ഇസ് അൻ ആർക്ക്. ഇത് 90 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 45 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. This one is a 90 degree angle, this one is 45 degree, therefore this arc get central angle 45 degree. If the end points of this arc, that is these 2 points joined to a point here drawn in this alternate arc, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ we will get an angle there. What we tell about that angle? ഈ ആംഗിളിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ 90 ആയതുകൊണ്ട് this will be 45. ഇത് 45 ആയിരിക്കും. See, that angle will be 45 degree. ഇത് 45 ആയിരിക്കും. 45 degree. Since this one is 90. ഇത് 45 ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇതിന് 22.5 degree angle. ഈ പ്രോസസ്സ് 22.5 ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് 11.4 ഡിഗ്രി. ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആയി ഇവിടുന്നും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 11/1/4. ഈ പ്രോസസ്സ് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ 22.5 degree angle should be constructed without using protractor. Okay, have it done in your notebook.
Now we are going to derive a very important result. See here, this smaller arc. This one is its alternate arc. If we consider this arc, this smaller arc, when their endpoints make an angle at its alternate arc, if this angle make an angle at its alternate arc, for that we have to join the endpoint of this arc somewhere here on its alternate arc. We will get such a figure. This angle is the angle made by this arc at its alternate arc. Like that, if we consider this larger arc, when that arc make an angle at its alternate arc, it will be angle here made like that. For that, we need to join the endpoints of these two to somewhere here in its alternate arc. It will be like that. We have to find the connection between these two angles. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ എന്ത് കണക്ഷൻ ആണുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ഈ ഗിവൺ സ്മോളർ ആർക്കിനെ എ പി ബി എന്നും ഇതിനെ എ ക്യൂ ബി എന്നും സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ഒ ബി ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ. Let O be the center of the circle, and this one is A P P, and this one A Q B. Let this be A Q B, A Q B. Now see, if we suppose the here A P B and A Q B are alternate arcs, if their central angles are X and Y, what we can tell, APB and AQB are alternate arcs. If their central angles are supposed as X and Y, we know if this angle is denoted by Y, X and Y together will be angle around a point. Therefore, total angle around a point will be 360 degree, mean X plus Y is equal to 360. Let us write these things. APB and AQB are alternate arcs. When their central angles are supposed as X and Y, we have X plus Y is 360 degree. Let us write those things. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ആർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം this arc to this arc APB, see to this arc APB, to this arc APB, angle AQB is angle at its alternate arc. Therefore, APB യുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയി എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടാണ്ട്. Therefore, AQB will be X by 2. Like that, AQB എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിളാണിത്. അതുകൊണ്ട് AQBയുടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള വൈൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടാണ്ട്. Therefore, that angle will be Y by 2. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആംഗിൾ AQBയും ആംഗിൾ APBയും സം ചെയ്താൽ we can write it is X by 2 plus Y by 2. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ്. ആംഗിൾ AQB plus ആംഗിൾ APB is equal to X by 2 plus Y by 2. What about X by 2 plus Y by 2? We know that's equal to X by 2 plus Y by 2 will be X plus Y whole divided by 2. What about X plus Y? X plus Y is 360. We have obtained it as 360. See. Therefore, on substituting that one, we will get it as 360 by 2. 360 by 2 is equal to 180 degree. What do we see? The sum of these two angles will be 180 degree. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിന് പകരം ഏത് ഫിഗർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. That is angle AQB, that is this angle, plus angle APB, this angle. These two angles together gives 180 degree. നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററും ഈ റേഡിയസുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ചിത്രം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ദെയർ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സ്, ദെയർ സം ഓൾവേസ് വിൽ ബി 180 ഡിഗ്രി. എന്നപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സ് ദെയർ സം വിൽ ബി 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സ് ഗീവ്സ് ദി സം 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി. Okay, angles in the alternate arcs are angles in the alternate arcs. Alternate arcs are if their sum, if two angles gives a sum 180 degree, mean we call the angles as supplementary. Angles in the alternate arc gives the sum 180 degree, mean angles in the alternate arcs are supplementary. And so you can write down such an heading in your notebook or a question like this. Then
this one as the proof of this statement. This question, its answer is these things there in your notebook. Write down this heading or subheading or question in your notebook and these steps in your notebook as its answer along with this figure. What we have proved now, angles in the alternate arcs are supplementary. ഇനി ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. സപ്പോസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ 135 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് പ്രൊട്രാക്ടർ. അതിന് 135 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. അതായത് ഈ angles in the alternate arcs are supplementary mean if this angle is 45 degree, this angle will be 135 degree. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒരു ആർക്കിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ at that time we will get a 135 degree angle just by joining these 2 points from here. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലൈക്ക് ദിസ്. കൺസ്ട്രക്ട് എ 45 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 135 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് പ്രൊട്രാക്ടർ. അവിടെ 45 ഡിഗ്രി ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 45 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 45 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കറിയാം. അതിന് 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വി നീഡ് ഓൺലി ടു മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ. അതായത് ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. ഈ എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ. വി നോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നൗ 90 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ മീൻ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നൗ 90 ഡിഗ്രി. ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് എ കൺവീനിയൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കോമ്പസ് ഇസ് ടു കാസ് റേഡിയസ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ. അങ്ങനെ വരച്ചൊരു സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കിളിൽ ദിസ് ആംഗിൾ, ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടായിക്കോളും. ഓക്കെ, കീപ്പിംഗ് കോമ്പസ് ഹിയർ, ടേക്കിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കോമ്പസ്, ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ, വിൽ ഗെറ്റ് സച്ച് എ സർക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം its central angle is now 90 degree. If these end points of this arc joined to a point on its alternate arc, we will get an angle there. That angle will be half of this one will be, that is this angle will be now 45 degree. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ we will get angles in the alternate arcs. In that way this one 45 degree mean this angle will be 135 degree. Without using protractor we could make a 45 degree and 135 degree angle. Okay, you can draw such a figure in your notebook. First of all, such a question is to be asked first. Construct a 45 degree and 135 degree angle without using protractor, then draw accordingly. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. സപ്പോസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ 157.5 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ, 157 ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഹാഫ്, 157 ഡിഗ്രി ഹാഫ്, 157.5 അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായാൽ മതി, ഇവിടെ 22.5 ആയാൽ മതി. ഇവിടെ 157.5 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ 22.5 കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി 22.5 എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ 45 ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ കൂടി വരച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ 22.5 ഡിഗ്രി. ഈ പ്രോസസ്സിന് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ 135 ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് 157.5 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ഹിയർ സച്ച് എ വർക്ക്, ദിസ് വൺ ഷുഡ് ബി ഡൺ യുവർ സെൽഫ്. കൺസ്ട്രക്ട് എ 157 degree angle, 157.5 degree angle without protractor. You have to do this one. Now let us have some problems done. Page number 53ലും 54ലും ആയിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. 53ലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിയർ ഐ ആം ഡിസ്പ്ലേയിങ്, റീഡ് ഇറ്റ്. In each problem below, draw a circle and a chord to divide it into 2 parts such that the parts are as specified. അതായത് ഒരു സർക്കിളും ആ സർക്കിളിൽ ഒരു കോഡും വരച്ചിട്ട് 2 പീസാക്കാൻ, സർക്കിളിനെ 2 ഭാഗമാക്കാൻ. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും 80 ഡിഗ്രി ആയി വരണം, വേറൊന്ന് 110 ഡിഗ്രി ആയി വരണം,
പിന്നീടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ ആദ്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ വൺ പാർട്ട് 80 ഡിഗ്രി. എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും 80 ഡിഗ്രി ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ ആംഗിളും 80 ഡിഗ്രി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 80 ഡിഗ്രിയുടെ ഡബിൾ 160 ഡിഗ്രി. വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് ആൻ ആർക്ക് വിത്ത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 160 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വിൽ ബി ദർ സംവെയർ ദർ. ഇനി ആദ്യം നമുക്കൊരു റേഡിയസ് വരച്ചിട്ട് ആ റേഡിയസുമായിട്ട് 160 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ റേഡിയസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് 80 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത്. ദെയർഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ 160 ആണ്. ഇതുമായി പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് 160 ഡിഗ്രി, 160 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 180ൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു 160 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റേഡിയസ് കൂടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 160 ഡിഗ്രി. ഈ ആംഗിൾ 160 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സീ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് നൗ 160 ഡിഗ്രി. ഇനി ഈ ആർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈസ് നൗ 160 ഡിഗ്രി. ആൻഡ് സോ ഇഫ് വി ജോയിൻ ഫ്രം ഹിയർ, ഇനി ഒരു കോഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ, ഒരു കോഡ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കോഡ്, ഇവിടെ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ വരക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് വരക്കണം. ഈ കോഡ് വരച്ചിട്ട് ഈ ആർക്കിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഈ 160യുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റ്, ഈ ആംഗിൾ, ദിസ് വിൽ ബി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദിസ് ആർക്ക് ഈസ് 160 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കണം? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് 160 മീൻ 80 ഡിഗ്രി. അത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മതി. വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ഓൾസോ വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് 160 മീൻ ദിസ് വിൽ ബി 80 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇനി എത്ര ആംഗിൾസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും ഓൾ ദോസ് ആംഗിൾസ് വിൽ ബി 80 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു, ഈ കോഡ് അതിനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ വൺ പാർട്ട് വിൽ ബി 80 ഡിഗ്രി. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർക്കിലുള്ള അതായത് ഈ ആർക്കിലുള്ള ദിസ് ആർക്ക്, ഈ ആർക്കിലുള്ള ഏത് ആംഗിൾ വരച്ചാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി 80 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളൊരു നിയമം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. അറ്റ് സം പ്രോബ്ലംസ് വി മേ ബി നീഡഡ് ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ് വൺ. ഹിയർ ഐ ആം ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വൺ. നമുക്കത് ഇവിടെ വെച്ച് തെളിയിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിനെ 160ക്ക് പകരം ഒരു എക്സ് ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്താൽ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി x/2. ഇതും എന്തായിരിക്കും? x/2 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം x/2 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ഇതിനെ എക്സ് എന്നും ഇവിടെ x/2 എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ സച്ച് എ റിസൾട്ട്. ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ. ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം ആർക്ക്, ഇവിടെ ആർക്സ് വേണ്ട, ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം ആർക്ക് ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം. നൗ റീഡ് ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദർ ഓൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് വൺ പാർട്ട് ഈസ് 110 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? ഓൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് വൺ പാർട്ട് 80 ഡിഗ്രി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി മെയ്ഡ് ദർ ആൻ ആർക്ക് വിത്ത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഡബിൾ ഓഫ് ദിസ് വൺ മീൻ 160 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വി മസ്റ്റ് മേക്ക് ആൻ ആർക്ക് വിത്ത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ 220 ഡിഗ്രി. ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ടേക്ക് ഫ്രം പ്രൊട്രാക്ടർ? മാക്സിമം 180 കിട്ടുള്ളൂ, 220 ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി. അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സിലുള്ള ആംഗിൾസിൽ ഒന്ന് 110 ഡിഗ്രി ആകാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്തായാൽ മതി? We know their sum is 180 degree. If one of the angle is 110 degree, the other angle should be 180 minus 110 means 70 degree. അപ്പോൾ 70 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ 80 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ 70 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് 110 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ 70 ഡിഗ്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക? അത് 80 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കിയ
പോലെ ഉണ്ടാക്കാനേ ഉള്ളൂ. അതായത് വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ്, മാർക്ക് ഇറ്റ്സ് സെൻറ്റർ ഫസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി 2 റേഡിയസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ 140 ഡിഗ്രി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് 70 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 140 ഡിഗ്രി. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് വൺ 70 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ദറ്റ് കോഡ് ഡിവൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഇൻ ടു 2 പാർട്സ് ആൻഡ് സോ each part and all angles in one part should be 110 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കാം. ആ കോഡിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഓൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ബി 70 ഡിഗ്രി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനി ഇവിടുത്തെ 70 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് if we mark angles, if we draw from these 2 points to here an angle, this angle will be at that time will be, if this one is 70 degree, this will be 110 degree. ഈ ആംഗിൾ 110 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. പകരം all angles in one part should be 110 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചാലും those all angles will be 110 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ 140 ഡിഗ്രി ആക്കി എടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങി. നമുക്ക് 110 ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇത് 140 ആണെങ്കിൽ ഇത് 70 ആണ്. ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ 110 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. 110 ഡിഗ്രി എന്ന പോലെ ഈ ആംഗിളും 110 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അത് വേറെ രീതിയിലും പറയാം. ഓൾ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി സെയിം മാർക്ക് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് 110 ഡിഗ്രി. ഓൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈസ് 110 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നൗ റീഡ് ദി തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിയർ ഓൾസോ വി നീഡ് ടു ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ കോഡ് ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് 2 പാർട്സ്. All angles on one part, half of all angles on the other. അങ്ങനെ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മോട് വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും മറ്റേ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് കൊണ്ട് വി നീഡ് ടു ഡിവൈഡ് എ സർക്കിൾ ഇൻ ടു 2 പാർട്സ്. ഓൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് 1 പാർട്ട്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ ആ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചു നോക്കാം. അതായത് ഈ ആംഗിളെല്ലാം ഇവിടെയുള്ളതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പം ഇവിടെയുള്ളതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് x/2 ആയിരിക്കും. എക്സും x/2. അതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം. ദിസ് ആംഗിൾ, ഇഫ് യു സപ്പോസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ബൈ എക്സ്, ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ചെറുതാണ്, അത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് 2x ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സ്. ഈ 2 ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്സ് ആണ്. വി നോ ദെയർ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ സം വിൽ ബി x + 2x. യു നോ, ടെൽ മീ that angle will be x + 2x is equal to, just to remember, it will be angles in the alternate arcs, it is 180 degree. Therefore 3x, x and 2x together will be 3x is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 by 3, that's equal to 60 degree. What we see, this angle will be 60 degree. ഇത് 60 degree ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this will be 120 degree. ഇവിടെ 60 degree ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ 60 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ, ഓൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് 1 പാർട്ട് ഷുഡ് ബി 60 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് 120 ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉള്ള, അതിൻ്റെ ഡബിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി, if we make here a 120 degree angle to the center, this will be 60. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഈക്വൽ 2 times of 60 will be 120 degree. ഇവിടെ ഒരു 120 ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നതോടുകൂടി this angle will be 60, this will be 120 because they are alternate arcs. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഹാഫായി ഇവിടെ ഉള്ളത് മാറി. Okay, and so you have understood that one, I expect so. And so let us go to next problem. See the last part of the question, that is all angles on one part 1.5 times of all angles on the other എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട എന്താ, ഒരു ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ളതിൻ്റെ 1.5 ടൈംസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചെയ്തതിന് പകരം ഇവിടെ എക്സും 2x കൊടുത്തതിന് പകരം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1.5 x എന്ന് കൊടുക്കണം. ഇഫ് ദിസ് വൺ ഈസ് എക്സ്, ഓൾ ആംഗിൾസ് അറ്റ് 1 പാർട്ട് ഈസ് 1.5 ടൈംസ് ഓഫ് ദി അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് 1.5 ടൈംസ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ x + 1.5 x is equal to 180 degree. In the same way we can have it done.
done. Okay, that part here I am leaving for you to do. Okay, ഈ ഭാഗം ഈ ഫോർത്ത് പാർട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടാണ്. Now let us have a homework done. See here in the page 53, the first question. Here I set this one as homework for you. There in all these figures it is set O is the center of the circle. ABC are points on the circle. Calculate the angles of triangle ABC and triangle OBC. ABC are points on it. You can read the question and how it's done. Here, just joining OA, you can see there two isosceles triangles will be made there. You know the properties of an isosceles triangle. Apply here in this figure, you will get all angles of triangle ABC and OBC also. Okay, in the same way, you have to do in all these figures. I expect that can be done by yourself. So easy it is. I had already mentioned you to construct a 157.5 degree angle without using protractor. For that you need to get a 22.5 degree angle at one arc, so that the alternate angle in the alternate arc will be 157.5 degree. Okay, that I had already mentioned, and so these two works you have to do as homework. Okay, anyway, let us conclude here. Okay, thanks.